한국교회 교단장 회의가 열렸습니다. 다음 달 열릴 WEA 세계 지도자 대회 준비와 함께 올해 부활절 연합예배 장소와 설교자 등이 선정된 소식 잠시 후 전합니다. 한 주간의 스포츠 소식을 전하는 스포츠 하이라이트. 오늘은 3년 만에 정상을 차지한 빙속여대 이상화 선수와 해외에서 주목받고 있는 한국 스포츠인들의 소식으로 함께합니다. 명문 사고로 다가서고 있는 안양대학교 새 총장이 취임했습니다. 오늘 이슈를 보는 창에서는 신임 총장으로서의 남다른 각오와 안양대학교의 내일을 정창덕 총장에게 들어봅니다. 안녕하십니까, 양인순 목사입니다. 봄이 오는가 싶더니 또다시 찾아온 한파가 아직은 겨울이라고 말해주는 것 같습니다. 최근 한반도의 상황 역시 남북의 계절은 여전히 한겨울입니다. 오늘 국회에서는 대통령 연설을 비롯해 남북 관계에 대한 해법이 다각도로 논의된다고 하는데요. 부디 남북 모두 귀도 열고 마음도 열어서 더 늦기 전에 남북 관계의 해빙기를 맞을 수 있기를 간절히 바라봅니다. 시철 매거진 굿데이, 오늘은 2월 16일 화요일입니다. 첫 순서로 다음 달 열릴 WEA 세계 지도자 대회 준비를 위한 교단장 회의 등 교계 소식부터 정리해드립니다. 한국교회 교단장 회의가 지난 12일 서울 롯데호텔에서 열렸습니다. 이날 교단장 회의에는 교단 총회장인 이영훈 목사를 비롯해 전용재 감독회장과 박무용 목사, 최부옥 목사와 유동선 목사, 교단 총무 등이 참석했습니다. 이영훈 목사는 이달 29일부터 3월 5일까지 열리는 WEA 세계 지도자 대회의 내용을 소개했습니다. 이영훈 목사는 WEA 세계 지도자 대회는 세계교회의 한국을 알리는 귀한 행사라며 각 교단의 협조를 당부했습니다. 이어서 서울신학대학교 박명수 교수가 한국사 교과서에 대해 발표했습니다. 박 교수는 한국교회가 기독교 역사 바로 세우기를 위해 하나가 되어야 한다고 강조했습니다. 회의에 앞서 열린 예배에서는 기장 총회장 최부옥 목사가 설교했습니다. 2016년 한국교회 부활절 연합예배는 3월 27일 주일 오후 3시 광림교회에서 열릴 예정입니다. 한국교회 교단장 회의는 지난 10일 회의를 통해 올해 부활절 연합예배 장소와 설교자 등을 결정했습니다. 대한예수교장로회 통합총회장 최영남 목사가 설교를 하고 표어는 부활의 생명을 온누리에, 주제는 내 양을 먹이라로 정했습니다. 한편 교단장 회의는 최근 분열됐던 부활절 연합예배가 다시 하나 될 수 있도록 올해 1월 모임을 통해 부활절 연합예배를 주관하기로 결정한 바 있습니다. 이번에는 나라 밖 소식입니다. 위클리프 성경 번역 선교에 따르면 전 세계에는 아직도 1,800개가 넘는 언어가 성경 번역을 기다리고 있다고 합니다. 그 오랜 기다림 끝에 성경 완성본을 받은 곳이 있는데요. 바로 인도네시아 파푸아의 후플라족입니다. 후플라어로 번역된 성경을 받고 온 동네가 잔치집이 된 기쁨의 현장, 지금부터 가보겠습니다. The singing and dancing began as the tribespeople gathered near the small mountain airstrip in Papua, Indonesia. We're here to celebrate the finishing of the complete Bible in the Hupla language. So this is it. This is exciting stuff for us. We've been partnering with the missionaries that have been working to translate this thing for years and years and years. And so it's just great to be able to come and join them in the celebration. For the past 40 years, Brown and other mission aviation pilots have flown the translating team in and out of the Soba airstrip. One frequent passenger was Sue Trenier, an Irish missionary. She helped Christian tribesmen translate the Old Testament. We're sitting here on the top of the Soba airstrip, where the first plane landed here in 1968. Most of the Hupla tribe of 3,000 people are busy digging pits to cook these pigs. They'll be having services, they'll be praising God, they'll be singing. There's all different groups from different churches. So all we're seeing here is like a Hupla tribal party. It took over 200 roasted pigs to feed the crowd. The spears the men carry are real, but after the gospel arrived 50 years ago, they stopped using them in tribal warfare. The New Testament was translated into their language, and the newly founded church began to grow. During this event, 26 converts were baptized. But the highlight of the celebration was the delivery of the completed Hupla Bible.
This people group has had the translation in the New Testament for a while. And what really makes this dedication today unique is that it completes the story. It's the Old Testament. I get excited thinking about what it's going to be like for them to see God's story of salvation that begins in Genesis. The first Bibles were given to a young man representing the youth, to a woman to stand for all women, and to an older man, recognizing those who had waited many years for the entire Bible in their language. Kenuel is a son of one of the translators. Nasihat tadi pagi. Our leader this morning that got the box of Bibles that had come to where we were sleeping. We had a special time of devotions together, opening the Bibles. Saya bisa bicara. I'm feeling like I'll be able to learn more deeply about God's Word. When I sit with my own people, I'll be able to read. We'll be able to read it together. The Hoopla Bible translation was supported by the Indonesian Bible Society. According to Wycliffe Bible translators, over 1,800 languages are still waiting for the start of a Bible translation project. Stan Jeter, CBN News. 한 주간의 스포츠 소식을 정리해드립니다. 국민일보 박혜진 기자 함께합니다. 안녕하십니까? 안녕하십니까? 설명들 잘 보내셨습니까? 네, 잘 보냈습니다. 지난주 경기가 많이 있었는데요. 스피드스케이팅의 이성화 선수 출전권 문제로 구설수에 올랐었습니다만 역시 이성화 선수였어요. 네, 이상화 선수가 스피드 스케이팅 세계 선수권 대회 500m에서 금메달을 획득했습니다. 네. 몇 년 만이죠? 3년 만에 네. 획득을 했는데요. 이상화는 1차 시기부터 라이벌인 중국의 장홍을 압도하면서 합계 74초 859를 기록을 했는데요. 빼앗긴 메달을 찾기 위해서 최선을 다했다라고 말했을 만큼 이상화 선수가 이번 대회에 열심히 도전을 했습니다. 네. 작년에는 이 대회에서 부상으로 5위를 차지를 했었었고요. 지난 5차 대회에는 결장하는 등 우여곡절이 많았는데요. 네. 그래서 이번에는 이상화가 금메달을 되찾으면서 감격을 누리게 됐습니다. 네. 그런가 하면 리틀 이선화 불리는 선수가 갑자기 등장을 했는데요. 네, 그렇습니다. 피겨에 이어서 스피드 스케이팅에서도 유망주가 탄생을 했습니다. 서문여고의 김민선 선수인데요. 노르웨이에서 진행되고 있는 동계 청소년 올림픽 대회에서 금메달을 목에 걸었습니다. 네. 역시 중국의 한메이 선수를 0.78초 차로 따돌리고 우승을 했는데요. 네. 김민선 선수는 IOC와의 인터뷰에서 그 이상화 선수를 롤모델로 삼았고 이상화 선수에게 조언 들은 것을 실전에 적용을 했기 때문에 우승을 해서 더 기쁘다고 소감을 밝히기도 했습니다. 그렇군요. 남자 스피드스케이트 선수 가운데 이승훈 선수 금메달을 땄어요. 근데 좀 경기 종목 이름이 생소해요. 매스스타트. 네, 그렇습니다. 팬들에게는 조금 생소한 종목이 아닐까 싶은데요. 네. 매스스타트는 출전 선수들이 지정된 레인 없이 400m 트랙을 16바퀴 도는 종목입니다. 지난해 처음으로 도입된 종목인데요. 어제 새벽이었죠. 이승훈 선수가 매스스타트에서 금메달을 획득을 했습니다. 네, 마지막 16바퀴를 돌 때에 3위로 달리고 있다가 마지막 결승선에서 네덜란드의 아이안 선수를 0.06초 차이로 제치고 역전을 한 거군요. 막판에. 극적인 금메달을 획득했습니다. 아시아에서는 이 매스스타트 종목에서는 처음으로 획득한 금메달이었습니다. 그렇군요. 축구 쪽도 한번 살펴보죠. 해외 진출한 우리 한국 선수 가운데 바르셀로나에 있는 이승우 선수 소식이 많이 들리는 것 같은데. 네, 그랬습니다. 스페인 프로축구 바르셀로나 후베닐 A에서 활약하고 있는 이승우 선수가 데뷔골을 기록을 했습니다. 그랬군요. 네, 이승우는 그 스페인 바르셀로나에서 열린 예이다와의 홈 경기에서 그 후반 25분 페널티골을 성공시켰는데요. 네. 뿐만 아니라 팀의 2도움을 기록을 하면서 5대1 승리에 견인을 했습니다. 완골 2어시스트. 네, 그렇습니다. 대단한 활약이네요. 이승우 선수의 올해 목표는 그 후베닐 B로 진출하는 거라고 밝혔는데요. 축구의 신 메시도 후베닐 A와 B팀을 거쳐서 프로로 승격을 했는데요. 이승우 선수도 지금의 도전을 통해서 메시처럼 프로에서 또 활동하는 그날을 또 기다려 보겠습니다. 메시를 능가하는 선수를 기대해 봅니다. 네. 그런가 하면 차범근 선수 영원한 100넘버 11번
좋은 소식 들리는 것 같던데. 네, 그렇습니다. 국제축구 역사 통계 연맹에서는 지난 10일 홈페이지에 48명의 세계 축구 레전드를 발표를 했습니다. 48의 축구 레전드. 네, 그렇습니다. 먼저 1단계로 그 세계 축구에 족적을 남긴 48명의 선수를 소개를 한 건데요. 차범근과 함께 펠레, 호나우두, 또 마라도나, 베켄바워 같은 대단한 선수들이 대단한 포진하고 선수들과 있군요. 함께 어깨를 나란히 했습니다. 차범근 전 감독은 그 독일에서 활동하면서 10년 동안 308경기에 출전해서 98골을 성공시켰는데요. 그 당시 외국인 선수로는 최달골을 최달골이라는 기록을 남기기도 했었습니다. 차범근 전 감독하면 축구도 물론 잘했지만 이 신앙으로도 굉장히 귀감이 되는 분으로 알려져 있는데. 네, 그렇습니다. 차범근 감독이 자신의 인생에서 가장 중요한 세 개를 손꼽을 때 가족, 신앙 그리고 축구라고 말하고 다닐 만큼 세 가지를 가장 중요하게 생각을 하는데요. 차범근 전 감독이 77년도에 부상을 당했을 때 기도로 극복하고 회복하고 또 치유되는 경험을 통해서 하나님을 인격적으로 만나게 됐다고 고백했었습니다. 그래서 현역 시절에는 그라운드에서 기도 세레머니로 하나님께 영광을 돌려드렸고요. 또 감독 시절에는 벤치에 앉아서 경기 전후로 기도를 드리기도 했었습니다. 차범근 감독이 하나님이 나를 이 세상에 태어나게 하실 때 나에게 준 사명은 축구를 잘하라는 것이었습니다. 그래서 내가 하나님의 은혜에 감사하는 것은 축구를 더 잘하는 것뿐입니다라는 그 믿음의 고백도 있었습니다. 선수로 활약할 당시에 그 신화에 관한 전설적인 이야기도 있지 않습니까? 네, 그렇습니다. 차범근 전 감독이 독일 분데스리가에서 10년 동안 활약을 하면서 단 한 개의 옐로우 카드밖에 받지 않았는데요. 굉장히 이례적인 기록입니다. 10년 동안 활약하면서 하나의 옐로우 카드밖에 안 받았다는 것은 동료 의식 없이는 불가능한 일이었을 텐데요. 네, 하지만 그 81년 그 상대팀 겔스도프라는 선수에 의해서 살인적인 태클을 당하게 됐었습니다. 그래서 차범근 선수는 이 태클로 인해서 큰 부상을 당했고 2년 동안 그라운드에 나서지 못했는데요. 2년 동안 부상 치료를 하면서 재활에 전념할 수밖에 없었지만 차범근 선수를 기다렸던 축구 팬들은 이 살인 태클에 의해서 화가 많이 났었습니다. 그렇겠군요. 네, 그래서 독일 축구협회 징계 차원뿐만이 아니라 형사 고소를 하자는 여론이 많이 일었었는데요. 차범근은 이에 대해서 그 증오가 아닌 용서라는 기독교적 신념으로 겔스도프에 대한 형사적 고소를 거부하는 성명을 발표하는 일이 있기도 했었습니다. 성경에 기록된 대로 그 용서와 사랑을 보여준 참된 크리스천 스포츠인이 아니었을까 생각합니다. 믿음의 이야기는 듣는 것만으로도 참 도전이 되고 위로가 되는 것 같습니다. 자, 마지막으로 리우올림픽 얼마 남지 않은 것 같은데 리우 소식 좀 전해주시죠. 네, 리우올림픽 개막이 6개월 앞으로 다가왔는데요. 브라질 현지에 대한 시선은 우려스러운 상황입니다. 지카 바이러스 때문이군요. 네, 그렇습니다. 중남미 지역에서 유행하고 있는 지카 바이러스 때문인데요. 일부 국가에서는 지카 바이러스 때문에 그 불참을 또 선언하고 나섰습니다. 때문에 우리나라 대표팀에도 긴장감이 또 전해지고 있는데요. 실제로 양궁 국가대표팀이 지난 4일 예정된 11일보다 빨리 귀국을 해서 감염 여부에 대한 검사를 받았습니다. 다행히 16명의 선수와 스태프들이 감염되지 않은 것으로 드러났는데요. 하지만 지금 체조나 또 배드민턴 다른 종목들도 브라질 현지 전지훈련과 그 대회를 준비 중이기 때문에 상황을 지켜보면서 예방책을 마련해야 될 시기인 것 같습니다. 말씀하신 대로 우리 선수들이 지카 바이러스 등 현재 풍토병에 더욱 신경을 많이 써야 할 것 같은데요. 모쪼록 건강관리에 최선의 노력을 기울여야 될 것 같습니다. 박형 기자 오늘 소식 감사합니다. 감사합니다.
기독교 정신으로 설립된 안양대학교에 새바람이 불고 있습니다. 기독교 신앙과 특성화 교육을 통해 배움의 질을 높이는 명문사학으로 힘찬 발걸음을 내딛고 있는데요. 그 중심에서 변화를 이끄는 정창덕 신임 총장님의 추진력이 화제를 모으고 있습니다. 오늘 이슈를 보는 창에서는 안양대학교 제8대 총재로 취임한 정 신임 총장님 모시고 말씀 나누겠습니다. 총장님 나와주셔서 감사합니다. 예, 감사합니다. 작년 12월이었죠. 안양대학교 제8대 신임 총장으로 취임하셨는데요. 취임하셔서 남다른 각오가 있으셨을 것 같은데. 예, 그렇습니다. 그 한양대학교는 그동안에 이제 전통도 있고, 그러나 이제 구조개혁이라는 큰 틀의 어떤 게 있기 때문에 저희가 좀 각오도 새롭게 해야 되는 그런 부분이 좀 있습니다. 네. 총장님의 교육 이념이 많은 분들에게 신선한 그 감동을 전해주고 있다고 들었는데 좀 소개해 주시죠. 예, 뭐 전임 총장님들도 뭐 다른 대학 총장님들도 뭐 많은 좋은 철학도 계시는데 이제 저는 그렇습니다. 이제 대학이라는 게 이제는 그 지역과 함께 가야 된다. 예, 그래서 이제는 교육 경제라는 걸 한번 제가 좀 얘기한 적이 있고요. 교육 경제. 그렇습니다. 네. 이제 대학과 지역이 단순히 어떤 협력 차원이 떠나서 이제는 융합을 해야 되는 그런 네. 차원이고요. 두 번째는 이제 대학도 실질적으로 지역 주민들한테 실질적인 서비스를 좀 해줘야 된다. 네. 그래서 어떤 서비스 러닝 프로그램이라든지 이런 걸 해야 된다라는 그런 좀 나름대로의 좀 철학이 좀 있습니다. 그렇군요. 그런 총장님의 교육관을 캠퍼스에 어떻게 적용하느냐가 관건일 것 같은데 어떻습니까? 예, 그렇습니다. 그래서 이제 그 각 학과별로 이제 지역과 어떻게 하면 상생할 수 있을까? 네. 그런 그 특성화 프로그램을 저희들이 준비하고 있습니다. 네. 그러니까 예를 하나 들면은 저희가 이제 화장품 관련한 학과가 저희 학교에 있지 않습니까? 네. 그래서 이제 그 지역과 더불어서 스마트 헬스 뷰티라는 우리가 연구센터를 하나 만들기로 했습니다. 네. 그러면은 이제 지역에 있는 기업들 또 지역분들이 저희 학교에 와서 같이 그 지금까지는 산학연이 중심이 됐지만 네. 이제 산학연 소비자가 드라이브가 되는 지역 주민과 함께하는 그런 특성화 프로그램을 좀 만들어 보려고 하고 있습니다. 네. 좀 특별한 계획이신 것 같습니다. 총장님이 가장 심혈을 기울이신 것 중에 하나가 아무래도 학교의 내실을 기하는 것 아니겠습니까? 어떻습니까? 예, 그렇습니다. 이제 대학이라는 게 내실이 굉장히 중요한데요. 네. 특별히 이제 학생들 등록금만 가지고 학교가 운영하기에는 참 어렵습니다. 네. 그래서 이제 내실을 기해야 되는데 그 첫 번째가 뭐냐면 이제 어떻게 대학이 이제 절감하고 또 내실 있게 가느냐는 문제인데 특히 설비 쪽, 시설 쪽 이런 네. 쪽이 하나가 있고 두 번째는 이제 그 입학률이라든지 취업률 또 그 다음에 이제 중도 탈락률이라든지 이런 네. 지표에 특별히 신경을 쓰는 부분이 우리가 내실을 기하는 부분입니다. 네. 그리고 이제 세 번째로는 정말 교직원들이 신뢰와 믿음 안에서 하나가 돼서 어떤 일을 내실 있게 추진해야 되는 그런 동력을 마련해야 되거든요. 네. 이제 그런 부분이 그 내실 있는 쪽으로 가는 그런 첫 방향이라고 생각됩니다. 그렇죠. 그럼 총장님이 지향하시는 그 구체적인 목표를 이루기 위한 그런 세부적인 목표들도 많이 있을 것 같은데 좀 소개해 주시죠. 우선은 이제 첫 번째로는 저희가 구조개혁인데요. 네. 저희가 이제 여러 평가에서 1차적으로 저희가 잘 받아야 되는 부분이 있습니다. 네. 근데 그 잘 받는다는 건 이제 구호만 되는 게 아니고 그렇죠. 그 세부적인 것으로서는 이제 저희가 아까 말씀드린 대로 그 취업률이라든지 또는 네. 중도 탈락률이라든지 산학 협력 그 어떤 지수라든지 또 어떤 교원 확보율이라든지 이런 여러 지표들을 네. 올리는 작업을 지금 하고 있습니다. 네. 그다음에 두 번째로는 이제 대학은 이제 핵심이 뭐냐면 수월성과 수익성입니다. 수월성은 그야말로 그 연구 업적입니다. 이제 네. 이건 교수님들이 해야 될 부분이 많이 있고요. 그다음에 두 번째는 수익성입니다. 그 부분은 이제 재정 문제입니다. 네. 그래서 이제 저희가 그 외부하고 지금 협력을 해서 이 재정 문제를 좀 달성하려고 여러 가지 노력을 하고 있습니다. 네. 그리고 마지막으로 이제 세 번째로는 아까도 제가 언급한 대로 그 특성화 부분 쪽입니다. 네. 그래서 저희 안양대학교는 이제 각 학과별로 각 학생들이 입학을 하게 되면 네. 예를 들면은 이제 컴퓨터 관련 쪽에 IT 관련 쪽에 학생이 들어왔다. 네. 그러면 장래에 뭐가 될 거냐? 저는 IT 관리사가 되고 싶습니다. 그러면 너는 이 과목 듣고
이거 인턴하고 이거 실습하고 학생별로 개개인별 지도를 그린다는 겁니다. 구체적인 로드맵을 그린다는 만들어주시는 겁니다. 네. 근데 그런 걸로 해서 저희가 최소한도 저희가 그 목표를 전국에 최소한도 한 그 장기적인 목표입니다. 한 10위권 안에 들어야 되지 않겠느냐. 네. 이런 10위권을 목표로. 예, 추진하고 있습니다. 네. 구체적인 목표도 세고 노력하는 것도 물론 중요하겠습니다만 그 근본적인 어려움도 무시할 수 없지 않습니까? 우리나라 대학 교육 환경 또 대학 기관이나 학생들 모두에게 가장 어려운 점 어떤 것이라고 생각하시는지. 지금 잘 아시다시피 저희가 그런 얘기도 합니다. 1000원권 이하는 오히려 굉장히 더 어려움을 겪을 수 있다. 이제 네. 앞으로 잘 아시다시피 출산율도 굉장히 안 좋고 또 앞으로는 이제 2020년대까지는 계속 그 줄어드는 추세거든요. 네. 17만에서 한 20만 정도는 대학 인원을 감축해야 된다는 그런 어려운 여건이 네. 있습니다. 그런 여건이 있고 또 하나는 이제 각 대학별로 계속 등록금이 이제 동결되다 보니까 네. 재정적으로 굉장히 어려움이 있습니다. 그래서 이제 이런 부분들을 앞으로 극복해 나가야 되는 건데 이거는 이제 교육부는 교육부 나름대로 어떤 그런 대비의 정책을 세워야 될 거고 네. 저희 대학은 대학 나름대로 어떤 자구책을 마련해야 될 걸로 보고 있습니다. 네. 지금까지는 대학교 이름이 굉장히 중요한 가치처럼 여기지 않았습니까? 네. 이제 앞으로 가면 갈수록 무엇을 전공했느냐, 또 전공과가 무엇이냐 무게를 둘 것 같은데 어떻게 보시는지? 예, 그렇습니다. 이제 지금까지는 참 저희가 그런 말을 하지 않습니까? 일본은 매뉴얼 문화고 우리는 네. 스펙 문화다. 네, 스펙. 그러다 보니까 사실 스펙이라는 게 스페시피케이션, 설명서거든요. 그렇죠. 그러다 보니까 뭐 어느 학교 나왔느냐, 뭐 자격증이 몇 개냐, 물론 그런 것도 굉장히 중요한 부분은 됩니다. 그러나 지금 말씀하신 대로 이제 전공이 뭐냐, 네. 평생 직장에서 평생 직업 시대로 가고 있거든요. 그래서 이제 전공이 뭐냐, 사실 그 전공 안에서 내가 뭐를 잘할 수 있느냐, 이제 이런 부분 하나하고요. 또 하나는 저는 이제 지금까지는 우리가 머리 쓰는 교육은 많이 했는데 네. 마음 쓰는 교육을 참 못했거든요. 마음을 쓰는 교육. 그렇습니다. 그래서 이제 어떻게 보면 이제 머리로 소통하기 때문에 요즘 사회가 두통이 많거든요. 네. 마음으로 소통을 해야 되는데 이거는 이제 대학에서 전공에서 자기가 확실한 무기를 가지고 네. 또 인성적으로 마음 쓰는 교육을 확실하게 해서 그걸 가지고 이제 본인의 경쟁력을 키워나가는 겁니다, 사실. 네. 예. 특별히 총장님은 한 구석 밝히기 정신을 많이 강조한 것으로 알고 있는데 그 한 구석 밝히기 운동 뭔지 좀 소개해 주시죠. 예, 저희 설립자님께서 상당히 좋은 취지로 또 이렇게 말씀을 하셨는데 한 구석 밝히기는 한마디로 자기가 있는 분야에서 각자 최선을 다하자는 거거든요. 네. 자, 그런 정신으로 간다면 우리가 연구도 이제 한우물 연구 또 직장에 가서도 자기가 있는 부분에서의 어떤 아까 제가 말씀드린 대로 평생 직장에서 평생 직업으로 네. 그래서 자기 있는 분야에서 최선을 다하다 보면 더 좋은 회사로 스카우트 당할 수도 있지 않습니까? 네. 저는 그거의 한 축이 한 구석 밝히기라고 이렇게 보고 있습니다. 네. 한 우물을 파서 최선을 다해서 뭔가 최고가 되는 거군요. 그렇습니다. 자기만의 다 우물이 있거든요. 네. 저는 토끼와 거북이 얘기를 자주 하는데 네. 거북이가 생각을 조금 잘못한 부분이 왜 토끼하고 경쟁을 해야 되는지 네. 거북이는 사실 바다라는 자기 우물이 있거든요. 네. 토끼를 그리 데려오면 되는 거거든요. 그렇죠. 네, 그래서 그런 의미로 볼 때 이 한 구석 밝히기는 저희 학생들이 좀 가져야 될 자세 중에 하나라고도 보고 있습니다. 네. 교육자로서 마지막 정 총장님이 가지고 계신 인재상 어떤 건지 좀 소개해 주시죠. 아까도 잠깐 언급드렸습니다만은 이제 첫째는 이제 미래는 어찌됐든 창의 융합 시대라고 하지 않습니까? 네. 그래서 첫 번째 인재상은 이제 자기가 배운 전공을 토대로 주변하고 어떻게 하면 창의 융합을 할 수 있는가. 네. 이런 앞으로 저는 인재가 필요하다고 보고요. 두 번째는 아까 제가 마음 쓰는 교육이 필요하다고 얘기했는데 이건 인성하고 직결이 돼서 단순히 어떤 인성교육이라는 구호가 아니라 실제 학교 다닐 때 직접 지역과도 자기가 1대1로도 봉사도 해보고 네. 저는 심지어 학생들이 단체로 봉사도 중요하지만 인성을 위해서는
자기가 관련되는 전공과 관련되는 1대1 봉사도 굉장히 중요하고 네, 보고 있습니다. 봉사. 예. 그런 마인드를 갖춘 그야말로 그 인성이 함양된 그 인재. 네. 그리고 마지막으로는 그 아까 우리가 한구석 밝히기라는 얘기를 네, 좀 한구석 밝히기 말씀드렸지만 운동. 자기 분야에서 정말 끝까지 최선을 다하는 그 여호수아 같은 네. 그런 그 인재들이 좀 나왔으면 그 하는 그런 바람입니다, 사실. 네. 안양대학교 홈페이지에 총장님께서 인사말을 적어 놓으셨는데 그 첫 글귀가 굉장히 인상적이었습니다. 창의 융합 강소대학 안양대학교 내일이면 더 달라집니다. 이 글귀가 제 마음에 확 와닿더라고요. 그 패기가 느껴지는데 안양대학교 내일은 어떻게 달라질 것이라고 기대하십니까? 우선 첫째로는 이제 창의 융합 모델을 각 학과별로 특성화로 해서 만들어내야 됩니다. 그래서 네. 아까 제가 한 사례를 만들어 드렸고요. 그렇게 되면 안양대학교는 달라질 겁니다. 네. 두 번째는 이제 저희가 아까 지역하고 이제 이렇게 연합을 해서 이런 그 특성화 쪽을 더 강화해야 되는데 네. 거기에 그 한 축으로 뭐냐면 제가 아까 이제 교육경제란 말을 좀 네, 했습니다. 교육경제 예. 말씀하셨습니다. 그래서 대학으로 인해서 지역도 잘 살게 되고 네. 지역으로 인해서 또 대학이 활성화가 되는 이제 그런 쪽으로 하면 또 많이 달라질 걸로 보고 있습니다. 네. 그리고 세 번째로는 저희가 이제 최초로 한번 그 노인화 요즘 문제가 급속히 진행되고 있지 않습니까? 은퇴자 문제, 노인화 문제를 저희 안양대학교가 한번 해결해 보겠다. 네. 그래서 노인 의료 쪽에 한번 저희가 생각을 해보고 있습니다. 그래서 저희가 이제 추후에 의과대학이라든지 간호과대학이라든지 그래서 안양대학교 하게 되면 정말 노인 문제, 은퇴자 문제를 안양대학교에서 해결한다. 네. 이런 노인 이제 문제는 안양대학교가 책임진다. 그렇습니다. 그래서 노인을 그래서 그런 문제 그렇게 해서 결론적으로 전국의 그 10위권 안에 네. 그래서 우선 1단계로는 학과 중에서 전국에서 1위 학과가 나와야 되고 네. 전 세계적으로도 한 과 정도는 그 제1위의 학과가 나오고 네. 예, 그렇게 해서 2020년도 이후에는 저희가 그 세계 탑10 안에 네. 또 세계 탑10 안까지는 좀 저희가 조금 무리가 있습니다만 전국에 네. 탑10 안에 들어가야 되지 않겠느냐라는 게 저의 그 확실한 소신이고 그렇게 됐을 때 저는 내일이면 더 달라질 수 있으리라고 네. 보고 있습니다. 예, 그 비전이 꼭 이루어지기를 기대하겠습니다. 예, 감사합니다. 장래 대한민국을 이끌어갈 인재들을 길러내는 대학이 보다 더 건강해지고 그 뿌리가 튼튼해지기를 바라고요. 안양대학교의 미래가 더욱 기대가 됩니다. 총장님 오늘 말씀 감사합니다. 예, 감사합니다. 시찰 매거진 굿데이는 여러분이 직접 참여하실 수 있는 방송입니다. 아래 전화번호와 이메일로 언제든지 연락 주시기 바라고요. 인터넷으로도 다시 보실 수 있습니다. 꼭 확인해 보시기 바랍니다. 이번 추위는 모레부터 풀릴 예정이라고 하는데요. 겨울옷 정리는 당분간 좀 미루시는 게 좋을 것 같습니다. 오늘 수사는 여기까지입니다. 저는 다음 시간에 인사드리겠습니다. 시청해주신 여러분 고맙습니다.